वाहिगुरु साहिब जीओ। हित जादिक प्रभ को जस कह, बिनती करत नीच निज लह। करियो प्रेम ने व्याकुल भारा, तबै श्याम घन बिरद संभारा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਪਿੰਨੇ ਬਚਨ, ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। एकल माटी कुंचर चीटी भाजन है बो नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आशा रे। प्रणवे नामा पह निहकामा को ठाकर को दासा रे। भगत नामदेव जी कहते ने समुची मानवता च हर अस्थान ते जीव जंतु च परमात्मा रमिया होया है। परमात्मा ही सारिਆਂ 'ਚ बैठ के बोल ਰਿਹਾ है, पर एक दृष्टि हुंदी है मनुख दी, क्योंकि साडी दृष्टि जिहड़ी वो द्वैत वाली है, मायावादी है। सानू को अपना को बगाना नज़र आ रहा है, कोई चंगा को माड़ा नज़र आ रहा है, कोई वैरी को मित्र नज़र आ रहा है, कोई किसी जात का, कोई किसी पात का जां किसी वर्ग का नज़र आ रहा है। जदों को मनुख परम पिता वाहिगुरू जी के प्यार में जुड़ता है, निष्काम हो जाता है। क्योंकि रब की बंदगी के नां ते धर्म के नां ते आपां देखते हाँ मनुख वपार कर रहे हैं, परमात्मा नाल संघर्ष कर रहे हैं। भगती का अर्थ ये नहीं कि मैं इन्ने पाठ करांगा, आ दे दिओ, इन्ने दड़ावांगा, ये दे दिओ। रोटी तो परमात्मा सारे जीवन नूं दे रहे हैं। ये कीट पतंगा जिहड़े ने जां होर जिहड़े ने वो किहड़े वड्डे वड्डे पाठ करते हैं तां उन्हां नूं रोटी मिलती है। मनुख 84 लख जुनन का सरदार, इनू ही रोटी की कानू चिंता लगी हुई है। ये क्यों सारी दुनिया के धन एकत्र करने वाले बने लगे हुए हैं। उसका कारण कि उपर माया का यहो जिहा प्रभाव पिया, अंदर तृष्णा आके बैठ गई। भगत जी कहते ने सारियां च परमात्मा बैठा हुआ है। अस्थावर जंगम कीट पतंग, भावें कीड़े ने, भावें पतंगे ने, भावें हाथी है, भावें कीड़ी है, भावें स्थूल ने, भावें जड़ ने, भावें चेतन ने, सारियां च ही परमात्मा बैठा हुआ है। पर जदों कोई मनुख होर सारे आसरे परने छड़ के एकल चिंता राख अनंता और तजु सब आसा रे, एक परमात्मा की याद में जुड़ता है, होर आसरे परने छड़ दिंदा है ते परमात्मा के प्यार जुड़ के निष्काम हो जाता है। दुनियावी कामना तो उच्चा उठ जाता है, उसकी एक अवस्था बनती। गुरबाणी कहती सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जदों मनुख कामना तो रहत हो जाए, नरोल प्यार विच जुड़ जाए, परमात्मा की बंदगी में जुड़ जाए, उदों नूं अंदरों बाहरों परमात्मा के दीदार हुंदे ने। भगत जी कहते जदों कोई एक परमात्मा के प्यार जुड़ के निष्काम हो जाता है, फिर रब च तो उहदे च कोई भेद ही नहीं रह जाता। को ठाकुर को दासा रे, केड़ा सेवक ते केड़ा दास है। फिर तो हर हर जन दो एक है, बिब विचार किश नाहीं। परमात्मा ते परमात्मा के प्यारिਆਂ 'ਚ अंतर ही कोई नहीं रह जाता है। पर कदों जो को वाहिगुरू जी की भाव भगती में जुड़ता है, दुनियावी कामना तो दुनियावी फुरनिया तो उच्चा उठता है, जिधर नज़र मारदा है उन्हें सारे परमात्मा ही नज़र आता है। ये अवस्था बनती उदों है जो वाहिगुरू जी की भाव भगती च आपां जुड़ते हैं। सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज का इतिहास आप जी सरवण कर रहे हो। उन्होंने जीवन चो एक बड़ी प्यारी गाथा चल रही है। माई दास जी वैष्णो भगत सन, श्री कृष्ण जी के पुजारी सन, माझे की धरती के रहने वाले सन। ये एक बार चले गोइंदवाल की धरती पर आए ने। इन्होंने सोचा कि गुरु अमरदास जी के दीदार कर जाते हैं, लेकिन सतगुरु जी के दर की एक शर्त कह लीए जब मर्यादा सी कि जिन्हें गुरु दरबार च आना है वो पहला लंगर च बैठ के प्रशादा पानी छके।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਮਿਟੇ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਭਰਮ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਲਕ, ਇੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਦੇਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਵਾਰਕਾ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਰਸਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਖੜ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਬੇਹਵਲ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਇਹਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੂਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੂਤ ਛਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਗਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਿਤ ਜਾਦਕ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸ ਕਹੈ, ਬਿਨਤੀ ਕਰਤ ਨੀਚ ਨਿਜ ਲਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲ ਭਾਰਾ, ਤਬੈ ਸ਼ਿਆਮ ਗਨ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ, ਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਸੋ ਕਰਿਓ ਬਖਾਨ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਭਗਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਰਾਗ ਬਡੇਰਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਦਾਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਆਪਨੋ ਸੁਨੋ, ਜਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੈ ਨੇਮ ਨ ਗੁਨੋ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ।
ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਤਾਬੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਚੱਕੀ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਛਕ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਨੇਮ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਹੂਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇਮ ਨੇ, ਔਰ ਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਗਮਨਿਓ ਜਿਸ ਕਾਲ। ਇਹ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਮੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੰਜਮੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਝਾਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੇਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਤੈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਾਖਿਓ ਨੇਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਨਾ ਸ਼ੇਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਤੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਝਾ ਰਿਹਾ। ਲਖ ਇਹ ਸਮੈ ਸਰੂਪ ਸੁਮੇਰਾ, ਕਰੋ ਅਨੇਕਨ ਸ਼ੇ ਅਸ਼ੇਰਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾ ਜਾਣਤ ਸਭ ਰੀਤ, ਰਾਖਿਓ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤਜ ਚੀਤ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਬਿਰਥ ਬਿਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ ਨਿਵਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹਟ ਅਬ ਗਮਨੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਤਾਹੇ ਮਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਮੋਏ ਮੈਂ ਪਕੋਊ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਲਖ ਸੋਊ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿਦ ਕੋ ਸਰੂਪ ਔਰ ਬਾਛੇ, ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ੋ ਜੋ ਆਛੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਗ ਕਾਰਨ ਤਾਰਨ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਭਗਤ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ੋ ਲਿਓ ਹੇਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂਕੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੋ ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੱਬੀ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨ ਕੋਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਦਰਸੀ ਹੈ ਸੋਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਅਧੰਬਾ, ਪਛਤਾਵਤ ਮਨ ਮਾਨ ਅਚੰਬਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਝੂਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਇਓ ਮੋਰੇ ਅਪਰਾਧੂ, ਇਹਾਂ ਦਰਸ ਕੈਸੇ ਅਬਲਾਦੂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ, ਜਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਬਿਮਲ ਅਨੂਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਨਿਰਮਲ ਕੀਰਤੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਸੋ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਨਾ, ਇਸਨੇ ਮੋਕੋ ਕੀਨ ਹੈਰਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਕ ਪੀਣਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਵੇਂ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਬਣੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਏ, ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਬਰਗਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਨੇਮ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਕੈ ਸਰਣ ਮਿਲੋ ਅਬ ਜਾਈ, ਤੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦਰਸਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਿਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਭੋਜਨ ਖਾਇਓ, ਹਟਿਓ ਤਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਇਓ। ਇਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਤ ਆਤੁਰ ਹੋਏ ਦਰਸ ਕੋ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਪਿਆਨ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪੰਥ ਚਲਤ ਬੋ ਸ਼ੀਗਰ ਤੇ, ਹੋਤ ਸ਼ਮਤ ਮਹਾਨ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਇਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਸਰਾਮਤ ਦਿਵਸ ਭਿਆਨੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਖਾਨੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤਵਤ ਆਵਤ ਸੋਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਅਮਰ ਜੇ ਹੋਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਮੋਹ ਕੋ ਰੂਪ ਸ਼ਿਆਮ ਦਿਖ ਰਾਵੇ, ਚਤੁਰ ਬੁਝਾ ਬਨਮਾਲ ਸੁਹਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰੇ ਔਰ ਕੀ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਪੂਰੀ, ਦਰਸੋ ਸਭ ਤੇ ਮਹੂਰਤ ਰੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਏ, ਜੈਠਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੁਹਾਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਇਓ ਦੇਗ ਕੇ ਥਾਨਾ, ਕਰਿਓ ਜਾਚ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਰੱਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਜੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਖਿਆਲੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੱਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁ ਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਊਲ ਜਲੂਲ 100 ਵਾਰੀ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, 100 ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਏ, ਵੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪੁੱਤਰਾਲੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ। ਕਿਉਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੇ ਆਲੀ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਦਕੇ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਏਕਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਦਕੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਵੇਂ ਜੇ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ, ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੋਖੀ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਲਟੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੜਛੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਲਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗਿਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਪੀ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਪਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਹੈ, ਆਪ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਇੱਕ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ 22 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੀਦਾਰ ਥਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ
ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਜ 1984 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਕਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਘੜੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਏ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਸੋਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਉਹ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂ ਪਾਏ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੱਖ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਜਿਉੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਬੜੀ ਭਾਵ ਭਿੰਨੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਮੋਲ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ, ਬਰਫੀ ਵੰਡ ਕੇ, ਔਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੋ ਪਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜਾਗਿਆ, ਸਵੈਮਾਨ ਜਾਗਿਆ ਬੈਠ ਕੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਪੁਨ ਅੰਤਰ ਗਇਓ, ਮਨ ਬਾਸ਼ਦ ਬਤਸ ਦਰਸ਼ਨ ਭਇਓ। ਐਨ ਰੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਕੀ ਉਸਤਤ ਬੇਦ, ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਨੇ ਪਾਵਤ ਭੇਦ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਇਹ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਬੈਸਨੋ ਦੇਖ, ਤਨ ਮਨ ਕੀ ਸੁਧ ਰਹੀ ਨ ਸ਼ੇਖ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਸੁਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮਸਤ ਹੋ ਉਲਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੀਰ ਸਰੂਪ ਮਸਤ ਹੋਏ ਰਹਿਓ, ਕੋ ਬਿਦ ਮੁਖ ਤੇ ਜਾਤ ਨ ਕਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਦਰਿਤ ਕਰੇ ਬਿਲੋਚਨ ਜਬੇ, ਅੰਤਰ ਵਿਖਿਓ ਰੂਪ ਸੋ ਤਬੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੈਣ ਇਹਦੇ ਮੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਬਾਰ ਨੈਣ ਉਗਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੂਰਤ ਥਿਰਿਓ ਨਿਹਾਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਬਿਲੋਚਨ ਖੋਲੇ ਜਬੇ, ਪਿਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਰੂਪ ਨਰ ਤਬੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਬਖਾਨਿਓ, ਬਾਸ਼ਿਤ ਚਿਤ ਸੋ ਤਿਸੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਿਓ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਆਵੋ ਭਗਤ ਬੈਠੀਏ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੁਨਤ ਬੈਨ ਚਰਨਨ ਪਰ ਪਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਿਜ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਬੇ ਲਾਗਿਓ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕੇ ਪਗ ਅਨੁਰਾਗਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਤ ਦਾਨੀ, ਕਲ ਮੈਂ ਕੋ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਨਮੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲੰ ਨਾ ਆਦੰ ਨਾ ਅੰਤੰ। हे ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੀ, ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਾਦੰ ਅਬਾਦੰ ਰਚੇ ਸਰਬ ਜੰਤੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਦ ਹੋ। ਆਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਬਾਦੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਔਰ ਰਚੰ ਸਰਬ ਜੰਤੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ। ਤੋਹੀ ਲੋਕ 14 ਰਚੇ ਧਾਰੇ ਲੀਲਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਸਲਾਮ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ 84 ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਅੰਤ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੀਂਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਮਨੁੱਖ 100 ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਬੜੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਲਏ, ਬੜੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ। ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 14 ਹੀ ਤਬਕ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 14 ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਨੇਤ ਨੇਤ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੇ ਹੈ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣਤਰਨ ਕਹਿਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 14 ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 14 ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਵੇਸ਼ਿਓ ਸਭੇ ਮੈਂ ਅਲੇਪੰ ਸੋ ਮੀਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਬੀਜ ਬੀਜੰ ਬਿਥਾਰੇ ਬਿਥਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ ਮੂਲੰ ਜਗੰ ਸ਼ਾਖ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਜਗਤ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਉਪਾਵੈ ਤੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਪਾਲੈ ਸੰਘਾਰੈ। ਪੈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੰਕੋਚੇ ਸਭੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਪਸਾਰੈ। ਸੰਕੋਚ ਲੈਣਾ और जदों परमात्मा चाहुंदा है जब उदकर करा करतारा प्रजा तरता दे अपारा जब आकर्ख करत हो कबू। अकर्ख ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਲਖੈ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਅਕਾਰੰ ਕੀਤੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜਾਣੇ ਗਤੀ ਮੈਂ ਜਿਤੋ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਰਚੇ ਪੰਚ ਭੂਤੰ ਰਿਖੀ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਪੰਜ ਭੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰੀ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਰੀ ਖਾਨ ਚਾਰੀ ਅਨੇਕੈ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੰਡਜ ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਰਜ ਮੈਨੇ ਜਿਉਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਨੇ। ਸੇਤਜ ਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੂਆਂ ਨੇ, ਖਟਮਲ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਿਰਮ ਨੇ। ਉਤਪਜ ਦਰਸ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਫਲ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗਿਣੇ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਧਰ ਜਾਗੋ ਕਰੋ ਦਾਨ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਰਟੈ ਨੀਤ ਸੋਈ ਪਰੈ ਤੋਹਿ ਸਾਮੰ। ਉਹ ਨਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਜੈ ਦੇਹ ਹੰਤਾ ਲਖੈ ਸੋ ਨਿਰਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਗੈ ਮੀਠ ਭਾਣਾ ਰਹਨ ਤੋ ਸੁਖਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੜ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।